So last class we have seen about refraction of light through a glass prism. Okay, and we have discussed about the concept of dispersion, another phenomenon of light. Okay, light. Till now we have discussed about reflection of light, refraction of light, and then now we are discussing about dispersion of light. Okay, dispersion of light is nothing but splitting of light. Okay, so till now we have considered light as a white light, and we doesn't discuss about the colors. In dispersion only we are discussing about the colors of light. The normal white light what we are seeing is made up of millions and millions of colors. For simplicity, we are taking the rainbow color. We are the 7 colors மட்டும் நம்ம consider பண்ணிக்கிறோம். ஓகேவா? So first refraction of light through a glass prism என்னன்னு பார்க்கிறோம். And then அதுல எப்படி dispersion occur ஆகுது அப்படிங்கறத பார்த்தோம். So refraction of lightல glass prism நான் rectangular glass lapையும் இங்க கம்பேர் பண்ணியிருக்கேன். So why means ரெண்டுத்துலயுமே ரிஃப்ராக்ஷன் தான் அக்கர் ஆகுது. ஆனா இன் கிளாஸ்ல we won't get the colored light இல்லையா? எமர்ஜென்ட் ரேல colored light இருக்காது. பட் இன் prism we are getting colored light. ஆல் the 7 கலர்ஸும் ஸ்பிளிட் ஆகி நமக்கு கிடைக்குது. ஆனா ரிஃப்ராக்ஷன் அதே கிளாஸ்ல நடக்கிற ரிஃப்ராக்ஷன்ல we are getting the same white light இல்லையா? அந்த டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும். The reason is இங்க இன்சிடென்ட் ரேவும் எமர்ஜென்ட் ரேவும் ரிஃப்ராக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா வேற வேற டைரக்ஷன்ல இருக்கும். இட் இஸ் கிரியேட்டிங் an angle of deviation. This is incident ray. இன்சிடென்ட் ரே இப்படி போகுது, எமர்ஜென்ட் ரே இப்படி டிவியேட் ஆகுது. ரெண்டுமே சேம் சைட்ல போல. இன்சிடென்ட் ரே ஒரு டைரக்ஷன்ல போகுது, எமர்ஜென்ட் ரே ஒரு டைரக்ஷன்ல போகுது. தட் இஸ் கால்ட் as angle of deviation. அதே நீங்க ரெக்டாங்குலர் கிளாஸ் லேப்ல பாத்தீங்கன்னா this is your incident ray, this is your emergent ray. Both are traveling in the same direction. Both they appears to be parallel to each other. இல்லையா? சேம் டைரக்ஷன்ல போகும்போது ஆங்கிள் வந்து சேமா தான் இருக்கும். there won't be any deviation in the angle. So that's why அந்த ஒயிட் லைட் அது உள்ள என்டர் ஆகி டிஸ்பர்ஸ் ஆகி திரும்ப வெளியில வரும்போது ரெக்டாங்குலர் கிளாஸ் லேப்ல they will be producing the same white light. ஏன்னா அந்த 7 கலர்ஸும் இங்க டிஸ்பர்ஸ் ஆனாலும் அந்த லேட்டரல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஷிஃப்ட் வந்து மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதால இட் வில் ஓவர்லாப் ஈச் அதர் அண்ட் இட் வில் அகைன் அப்பியர்ஸ் லைக் ஏ சேம் ஒயிட் லைட். ஏன்னா ஆங்கிள் டீவியேஷன் இல்ல, கொடுக்குற இன்சிடென்ட் ரேவே தான் parallel emergent reva வருது. There is no angle of deviation. And the deviation இல்லாததால it again produces the same white light as the refracted light. In glass prism deviation இருக்கிறதால we are able to see the 7 colors. Okay, that is the reason for why dispersion doesn't occur in refraction through glass lab, rectangular glass lab. Okay, so and then based on the prism, sometimes we'll be having simple problems. Angle of this angle A is called as angle of prism. That is the prism la இருக்கிற angle, top angle. இப்போ நம்ம cross section எடுக்கும்போது இந்த ரெண்டு சைடு தான் நமக்கு rectangular planes இருக்கும். அந்த rectangular plane அங்கதான் refracting surfaces. அது ரெண்டையும் join பண்ற இடத்துல இருக்கிறது தான் this is called as angle of prism. அந்த angle of prismமும் incident rayவும் emergent rayவும் எங்க deviate ஆகுது அதோட angle, that is called as angle of deviation. Those two are when added up. Angle of prism and angle of deviation is equal to angle of incident plus angle of emergent. Okay. Here I have given it as for an equilateral prism, but it is common for all the prisms. Equilateral prism na enna meaning na and the triangle part is an equilateral triangle. Equilateral triangle la எல்லா சைட்ஸும் எவ்வளவு இருக்கும்? Each sides oda value என்ன இருக்கும்? 60 degree. 60 degree. So for an equilateral prism, this angle of the prism will be always 60 degree. Okay, va? So they will give you the values of either angle of deviation or any two values கொடுத்துருவாங்க. Angle of deviation emergent கொடுத்தாங்கன்னா you can find angle of incidence. Angle of incident emergent கொடுத்தாங்கன்னா angle of deviation நீங்க find பண்ணிடலாம். Okay, வா? அந்த மாதிரி simple problems மட்டும் தான் இதுல இருக்கும். Okay, so அப்போ angle of prism, angle of deviation அதுதான். அப்போ டிஸ்பர்ஷன் அக்கர் ஆகும்போது நம்ம ஒயிட் லைட் வந்து பாலிக்ரோமேட்டிக் லைட்னு சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, ஒயிட் லைட் இஸ் ஏ பாலிக்ரோமேட்டிக் லைட். So white light contains millions of colors. Dispersion of white light தான் இதுன்னு பார்த்தோம். And then அந்த colors disperse ஆகுது இல்லையா? Violet to red, 7 colors with gear. The 7 colors, each colors-உம் ஏன் disperse ஆகுதுன்னா ஸ்பீடு, refractive index வந்து அந்த 7 கலர்ஸும் ஏர்ல வந்து சேம் ஸ்பீட்ல தான் டிராவல் ஆகுது. ஸோ அதனாலதான் எந்த டீவியேஷனும் நம்மளால நார்மலா ரெயின்போஸ் மாதிரி அந்த கலர்ஸ் பார்க்க முடியல. when it is get refracted,
ரிஃப்ராக்ட் ஆகும்போது ஒரு வேற மீடியம்க்கு போகும்போது ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது. ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும்போது ஸ்பீடு கண்டிப்பா சேஞ்ச் ஆகும் இல்லையா? we know that c is equal to nu into lambda. Lambda is the wavelength and c is the speed of the light. Speed of the light wavelength directly proportional இருக்கு. ரெண்டுமே டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலா இருக்கு. ஸோ அந்த கேஸ்ல இப்ப நம்ம வயலட் லைட்டோட வேவ் லென்த் பாத்தீங்கன்னா 400 நானோமீட்டர், ரெட் லைட்டோட வேவ் லென்த் பாத்தீங்கன்னா 700 நானோமீட்டர். இன் பிட்வீன் தான் மற்ற இது கலர்ஸோடைய வேவ் லென்த் இருக்கும். ஸோ வயலட் லைட் ஹேஸ் லெஸ் வேவ் லென்த். ஸோ அப்போ லெஸ் வேவ் லென்த் இருந்தா ஸ்பீட் அண்ட் வேவ் லென்த் ஆர் டைரக்ட்லி ரிலேட்டட். ஸோ இட் வில் ஹேவ் லெஸ் ஸ்பீட். ரெட் லைட்டுக்கு மோர் வேவ் லென்த் இருக்கு. ஸோ இட் வில் பி ஹேவிங் மோர் ஸ்பீடு. நமக்கு டீவியேஷன் எப்படி இருக்கும்? ஸ்பீட் அதிகமா உள்ள லைட் ரேஸ் பாஸ் ஆகும்போது டீவியேஷன் லெஸ் டீவியேஷன் தான் இருக்கும். ஸ்பீடு கம்மியா இருக்கிறது வந்து ரிஃப்ராக்ட் ஆகும்போது டீவியேஷன் அதிகமா இருக்கும். ஸோ அப்போ நமக்கு லைட் ரேஸ் டீவியேட் ஆகும்போது ரெட் லைட்டுக்கு லீஸ்ட் டீவியேஷன் தான் இருக்கும். பிகாஸ் இட் ஹேஸ் மோர் வேவ் லென்த். அதனால அதோட ஸ்பீட் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும். அதனால அதிகம் டீவியேட் ஆகாது. பட் வயலட் லைட் ஹேஸ் லெஸ் வேவ் லென்த் 400 நானோமீட்டர். அதோட வேவ் லென்த் கம்மியா இருந்தாலும் அதோட ஸ்பீடு கம்மியா இருக்கும். ஸோ ஸ்பீடு கம்மியா இருக்கிற லைட் வந்து வேற மீடியம் மாறும்போது டென்சர் மீடியம் வரும்போது டீவியேஷன் மேக்சிமமா இருக்கும். ஸோ வயலட் ஹேஸ் மேக்ஸிமம் டீவியேஷன் அண்ட் ரெட் ஹேஸ் த லீஸ்ட் டீவியேஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் recombination of the spectrum of white light. So how we can recombine? அந்த ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் ஒயிட் லைட் பிரிசம் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுல திரும்ப ஒயிட் லைட்டா எப்படி கன்வெர்ட் பண்றது? ஸோ ஃபார் தட் வி ஹாவ் டு டேக் ஒன் மோர் பிரிசம் in the inverted position like of the first prism. So இப்போ இதுல டிஸ்பர்ஸ் ஆகுறது திரும்ப ரிஃப்ராக்ட் ஆகும்போது it will recombine and it will again give a white light. So this observation gave Newton that idea sunlight is made up of 7 colors. So while doing this experiment, Newton had a doubt that so whether this dispersion is due to the prism or due to the light. He had a doubt. Okay, the colors prismல பாஸ் பண்ணும்போது ஏன்னா ரெக்டாங்குலர் கிளாஸ் லேப்ல பாஸ் பண்ணப்ப கலர் டிஸ்பர்ஷன் தெரியல, prismல பாஸ் பண்ணும்போது அந்த கலர் டிஸ்பர்ஷன் தெரியுது. So he had a doubt whether this dispersion is due to the prism or due to the light. லைட்டோட கலர் வேரியேஷன்ஸ் அது காட்டுதா இல்ல பிரிசமால அந்த கலர்ஸ் வேறதா அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு டவுட் இருந்தது. ஸோ he made an experiment. அதுக்காக தான் இந்த recombination experiment ட்ரை பண்ணி பார்த்தார். அப்படி பண்ணும்போது again he get the same white light. So then only find out that this is the property of the white light. White light has many components of colors that will get dispersed when passing through a prism. Okay, so for that only they have done this experiment, recombination of white light. Okay, just you have to take the second same prism in inverted position. So it will recombine and it will provide the same white light. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த white light same directionல இருக்கு பாருங்க. So when light travels in same medium, same direction, the colors won't get dispersed. Okay, it will be appear as a white light. So next, how is rainbow formed? Okay, so how we are seeing rainbow? Rainbow is a natural phenomenon where we can see the 7 colors. இல்லையா? So rainbow வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா at the time both sunlight and rain should be there. Sunlight ரெயினும் இருக்கும்போது நம்ம ரெயின்போ எப்பயும் பார்ப்போம் மேக்ஸிமம். அனதர் ஒரு கேஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம், இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு வாட்டர் ஃபால்ஸ், இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் உங்க சன்லைட் வந்து உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கணும். நீங்க வாட்டர் ஃபால்ஸ் வியூ பண்ணும்போது வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு மேல பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் வியூ ரெயின்போ எனி டைம். ஓகே, ஸோ சன் அண்ட் ரெயின், வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து ரெயின் மாதிரி அது ஃபால்ஸ் வாட்டர் ஃபால் ஆகுறதால ஸோ தட் ஏரியா ஆல்சோ வி கேன் வியூ த ரெயின்போ. ஓகே, ரெயின்போ ஃபார்ம் ஆகுறத நம்ம வியூ பண்ணணும்னா we have to the sun should be behind us. சன் நமக்கு பின்னாடி இருக்கணும், நம்ம ஃப்ரண்ட்ல ரெயின் இருக்கணும். அப்ப நம்ம ரெயின் பார்க்கும்போது நமக்கு ரெயின்போ வியூ ஆகும். ஓகேவா? சோ அதுல எப்படி ரிஃப்ராக்ஷன் அக்கர் ஆகுதுன்னா ரெயின்போல என்னென்ன இருக்குன்னா there 3 things happening. One is dispersion, another one is total internal reflection, and then because dispersion is due to refraction இல்லையா, இந்த phenomenon எல்லாம் அதுல நடக்குது. So total internal reflection என்ன நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருப்போம், ஞாபகம் இருக்கா? We have seen already total internal reflection. So when reflection, when the light ray passes from denser to rarer medium, water வந்து denser medium, air வந்து rarer medium. denser mediumல இருந்து rarer medium போகும்போது denser mediumல இருந்து rarer medium போகும்போது speed increase ஆயிடும் இல்லையா? rarer mediumல லைட்டோட speed increase ஆகும். So it will move away from normal. நார்மலை விட்டு மூவ் அவே ஆகும். So அப்படி ஆகும்போது in any case if its speed is very high and it moves totally away from normal, okay,
and it bends towards the boundary of the water surface. இப்படி இருந்ததுன்னா அந்த டைம்ல இன்சிடென்ட் ரே நார்மல் கூட என்ன ஆங்கிள் மேக் பண்ணுதோ that is called as critical angle. If the refracted ray is having the critical angle is greater than the incident angle is greater than the critical angle. அந்த கேஸ் வரும்போது என்ன ஆகும்னா அது ரிஃப்ராக்ட் ஆகாம it will get reflected inside. ஓகே, இதையும் தாண்டி இந்த கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளை விட இந்த ஆங்கிள் அதிகமா போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா ரிஃப்ராக்ட் ஆகி வெளியில போகாம அந்த ரேஸ் வந்து உள்ளுக்குள்ளே திரும்ப ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிடும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன். இட் ஒன்ட் கெட் ரிஃப்ராக்ட் ஆகி அனதர் மீடியம்க்கு போகாம அதே மீடியம்க்கு திரும்ப ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிடும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன். அது அக்கர் ஆகணும்னா angle of incidence should be greater than the critical angle. critical angle-னா ரிஃப்ராக்ஷன் வந்து அந்த சர்ஃபேஸ்லயே அக்கர் ஆகுது. சோ அதை தாண்டி ஆங்கிள் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அந்த டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கும். சோ இதாலதான் நமக்கு வந்து ரெயின்போ வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, சோ ரெயின்போ நம்ம வியூ பண்ணணும்னா சன் ஷுட் பி பிஹைண்ட் அஸ். சன்ல இருந்து லைட் ரேஸ் வருது. சோ நம்ம அந்த வாட்டர் டிராப்ஸ் மழை பெய்யும் போது அதை பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா, we are considering just a single rain drop. ஒரு ரெயின் டிராப் அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். சோ அந்த நம்ம வாட்டர் டிராப்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அந்த வாட்டர் டிராப்ல லைட் ரேஸ் படும்போது இது வெளியில வந்து ஏர் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரேரர் மீடியமா இருக்கும். அதுல இருந்து இது வாட்டர் டிராப்ஸ் வந்து வாட்டர் இஸ் இனிமே ஏர் தான் எப்பயுமே ரேரர் மீடியம் இருக்கிறதுல இல்லையா. வாட்டருக்குள்ள போகும்போது தட் இஸ் ஏ டென்சர் மீடியம். ஸோ ரேரர் டு டென்சர் மீடியம் சேஞ்ச் ஆகும்போது இங்க ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்குது. ஸோ பெண்டிங் ஆஃப் ரேஸ் அக்கர் ஆகுது. ஓகே, ஸோ அந்த பெண்டிங் ஆஃப் ரேஸ் இங்க அக்கர் ஆகும்போது இட் கெட்ஸ் டிஸ்பர்ஸ்ட் அண்ட் தென் வேற வெளியில வர ட்ரை பண்ணும்போது அகைன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா the critical angle becomes greater than the angle of incident இருக்கிறதால it gets total internal reflection. So the total internal reflection ஆகி we can view out அது refract ஆகி வரும்போது we are able to view all the 7 colors. Okay, so இந்த total internal reflection and dispersion இந்த ரெண்டு phenomena-வால தான் நம்ம ரெயின்போவை வியூ பண்றோம். One condition is the sun should be behind us and the rain should be in front of us. அந்த கண்டிஷன்ல பார்க்கும்போது தான் நமக்கு ரெயின்போ தெரியும். ஓகேவா? So due to dispersion and total internal reflection applied, different colors reach our eyes. ஓகேவா? எல்லாமே நம்ம படிச்ச அதே phenomenon தான். prismல பார்த்த அதே refraction, dispersion அதே தான் இங்கேயும் occur ஆகும். ஓகே, and then some important facts about rainbow. So rainbow வந்து நமக்கு பார்க்கும்போது செமிசர்க்கிள் ஷேப்ல தெரியும் இல்லையா. we are viewing it in this form. இப்படிதான் நம்ம ரெயின்போ பாக்குறோம். but it is a full circle when you view it from an aeroplane. மேல இருந்து நீங்க வியூ பண்ணி பாத்தீங்கன்னா actually it will be a full circle. So we are viewing it as a semicircle shape. And then you can't touch rainbow since it has no physical form. A dispersion of light தான். So light நம்ம டச் பண்ண முடியாது இல்லையா. So we can't touch the rainbow also. Rainbows are only possible on Earth, the only planet in the solar system. ஏன்னா இங்கதான் அட்மாஸ்பியர் இருக்கு. ஸோ ஏர் வாட்டர் அந்த இது ரெயின் ஃபார்மேஷன் எல்லாம் இருக்கிறதால நம்ம எர்த்துல மட்டும்தான் அதை நம்ம பார்க்க முடியும். அண்ட் தென் செகண்ட் வாட் வி ஆர் வியூவிங் ஒன் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து இந்த நம்ம ரெயின்போஸ் வியூ பண்ணுறது திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் பிரைமரி ரெயின்போ. திஸ் ஒன் இஸ் கால்ட் அஸ் பிரைமரி ரெயின்போ. பட் வென் இன் கேஸ் if the light rays undergoes two total internal reflection inside the water drop. So one times இங்க இப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இல்லையா, another one உள்ளுக்குள்ளேயே திரும்ப இன்னொரு இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் அக்கர் ஆகி அப்புறமா வெளியில வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் another one இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகி அப்புறமா வெளியில வந்துச்சுன்னா that is called as secondary rainbow. Okay, sometimes it will occur. அப்போ வந்து that secondary rainbow is not as bright as primary rainbow. And then in that the colors are reversed. கலரோட ஆர்டர்ஸ் வந்து ரிவர்ஸ்ல இருக்கும். if their orders வந்து அப்படியே ரிவர்ஸ்டா இருக்கும். ஓகேவா? So when light rays undergo two total internal reflection, a secondary rainbow will be formed. It is fainter than primary. It is not as much bright as primary, and the order of colors are reversed in the secondary rainbow. These are the important facts of rainbow. Okay, so next to a topic is atmospheric refraction. Dispersion of light la edavadhu doubts irukka?